से सेक्स ही मो सहित संपर्क रखते से सेक्स एडिक्ट ही अच्छा कौन पे से जब से जिन न था से सब मत से जिन फोर्स कर मत सब जिन से मत गोटे ही जिन फोर्स करते चलो आम मिसिक रहा फिजिकल हवा आम फैमिली तो जानते तुम फैमिली जानते आम फैमिली जानते सब बेले से जिनस ही गोटे थाए मत बहुत थर कहते आम लिविंग रही चलो ये करूँ मैरिज करेंगे बोली नो डाउट मत कहते मु मानुची मत कहते मो फैमिली को भी स्वप्न देखते घरे भी मत जाकि इंट्रोड्यूस भी कर किंतु मैरिज पूर्व ही एत थर फिजिकल हवा ये करिया से सब जिन मुझे चाहूनी बस किंतु बारंबार बारंबार माफ करला परे भी एत थर ताक माफ कली एत थर मुझे कहली ठीक अच्छे तुम जदि भी भूल कर जहाँ भी कर सब जिन माफ कला भी मत किछना मास पर पुणी मत मो हाथ उठा उठी करें मो जिनस भंगा भंगी करें मत बीच रास्ता कि पिटिकी फिंगी देकी पड़े गले हेल्ले मु आज मो गोटे कानर भी शुणी पार ना मो गोटे कानर कि पिटिकी मो गोटे कानर पर्दा फटे देती सी निशा निवारण केन्द्र खोली आईटी से निजे भी निशा करुँच से जिनसा को भी नहीं कि मु अभियोग करी कि तुम तो निजे एत निशा खाऊ तुम केमी आउ गोटे जिनस को आउ कह सुधारिया केमी जाऊँ तुम तो निजे ही ठीक ना हो ना से जिन को नहीं कही जी तुमको रिस्पेक्ट दे पारुची से ही तुमको प्रकृति में भल पाऊँच आदि सी रिस्पेक्ट दे पारुनी से केमती भल पाइबा आज मत रिस्पेक्ट दे पारानी मत बीच रास्तार एमती सब करा मत पिटा मारा करा मो इज्जत सहित खेला मत आज बदनाम करा सब जगह से तो आज ये सब जिनसा होना जदि तुमको रिस्पेक्ट ही दे पारुनी रिस्पेक्ट माने नुह कि तुम आज तुम गाड़ी रखी डोर खोलीदेला कि तुम सहित भलसे कथा होगा तुमको आगे आपण कला रिस्पेक्ट माने सब जिन दबा दरकार हाथ उठेवा पूर्व सी निजे भी भाविया दरकार कई पदे भाषा कहवा पूर्व कि तू कहवा पूर्व भाविया दरकार ये सब घटना दिन को दिन बढ़ी लगी मुझे ही 10-15 थर थाना को गले थाना सबू समस्त सहित मुझे कथा है से खाली गोटे ही जिन मुझे देखिपुची से खाली हाँ 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 करदेकि पर डकैबू पर कहबू फोन करूँ एमती कहीकि किसी जिन कि भी रिस्पेक्ट मान दौना कि कहू ही ना मुझे थाना को जाकि मुझे ही थकी गली मत निज को अपमान लगे कि मुझे थर थाना को जाऊँगी प्रेम जाल फसैले विवाहर प्रतिश्रुति देले शारीरिक संपर्क रखिले एवं जितेबाला परिवार लोक राजी है बाहाघर एवं झील मध्य राजी है बाहापी से पुओ बाहाना खोजिला बाहा हेनी एवं ए नहीं से बीच रास्तार जो युवती जनक अच्छे बेजित करने सब माड़ मारिया भली घटना सामना को आसी बर्तमान युवती जनक आम सह अच्छा सीधासख आलोचना करवा जे से ए नहीं थानार द्वारस्थ होती न्याय मिलू और से पुओ बर्तमान धमकाऊँच जे तू जदि मन न होबू काहारी नबू मैडम प्रकृतर कथा होची आपणकर दुजनकर संपर्क रहा प्रेम संपर्क रहा जे केबे आपण से पुओ सह देखाले एवं पर घटना कौन से पिला सहित मुझे आज 8 मास है देखाई गोटे वर्ष है से मो पछरे थिला मते बाहावाई कहूला मत भल पाला कहीला मुझे कहली कि मत जदि तुम भल पाच कि जहाँ भी कर तो तुम तुम घरे कह आम घरे प्रस्ताव पठाओ जदि से जिन घरे राजी होती कि कौन होता ही आम आग को बढ़ू ये जिनस हो सारापर ही जो फैमिली सब राजी है सब करें आम आग को बढ़लु आम कथबार्ता हेलु भौणी बाघर को आम जाइलु से रहा से आम दिज मिसिक रहिलु सब सब जानते घरे आम घरे सब जानिला देन ये सब जिनस भी मत 2-3 मास पर जना पड़ा कि सी मो सहित खाली एकुटिया नुहे से बहुत झील मान सहित रोचंती इवेन मुझे अलग होटेल भी धरा भी पड़ी जी भी क्वेश्चन करे कि किसी पचारे सब जिन से धरा पड़ी मत एमती भी कहते कि मुझे भूल भाल रे कि सब जिन करदे मत माफ कर दियो किंतु बारंबार बारंबार माफ करला परे भी एत थर ताक माफ कली एत थर मुझे कहली ठीक अच्छे तुम जदि भी भूल कर जहाँ भी कर सब जिन माफ कला भी मत किछना मास पर पुणी मत मो हाथ उठा उठी करें मो जिनस भंगा भंगी करें मत बीच रास्ता कि पिटिकी फिंगी देकी पड़े गले हेल्ले मु आज मो गोटे कानर भी शुणी पार ना मो गोटे कानर कि पिटिकी मो गोटे कानर पर्दा फटे देती जो कहुचे युवक जनक आप पुरुष बंधु 8 मास है आप पचर पड़ते बाहाघर भी सब दुई परिवार राजी थे आपड़ भी राजी थे कथा हूँ जे से झील प्रति आपड़ जो जानले संपर्क 3 मास पर जे गुड़ाए झील माने कौन से सेक्स एडिक्टेड ना सब माने आपण सेक्स संपर्क रखी से सेक्स ही मो सहित संपर्क रखते से सेक्स एडिक्ट ही अच्छा कौन पे से जब से जिन न था से सब मत से जिन फोर्स कर मत सब जिन से मत गोटे ही जिन फोर्स करते चलो आम मिसिक रहा फिजिकल हवा आम फैमिली तो जानते तुम फैमिली जानते आम फैमिली जानते सब बेले से जिनस ही गोटे थाए मत बहुत थर कहते आम लिविंग रही चलो ये करूँ
ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ବୋଲି नो डाउट ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନୁଛି। ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ମୋତେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବି କରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏତେ ଥର ଫିଜିକାଲ୍ ହେବା, ତାଙ୍କ ଇଏ କରିବା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ବାସ୍ ଯେ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ସେ ବାବୁ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲେ ନା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଅପୋଜ କଲେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ବି ସେ ବାବୁ ଜଣକ ପଛେଇଲେ? ରିଜନ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ସିଏ ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲି ରିଲେସନ୍ ରଖିଥିଲା ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ତୁମେ କରୁଛ ଆଉ ମୋତେ ତୁମ ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମୋତେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ତୁମକୁ। ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ମୋତେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଇଏ କରୁଛ? ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ନ ଯଦି ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବି ତୁମେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବ ନା। ଏ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ମୋତେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ କି ପିଟିଲା। ସେ ଆଗେ ମୋତେ ପିଟିଲା ପିଟି କରିଲା, ମୋ ଜିନିଷ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଥାନାରେ କି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି ପ୍ରଥମ ଥର। ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଥାନାରେ କି କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ତୁମର କ'ଣ ରହିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି ତାକୁ କି ମୋତେ ରହିବାର ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ, ମୋ କବାଟ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି, ସେ ସୋସାଇଟିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଅପମାନ ବି କରାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି ଇଏ ଯଦି ମୋର ହେବନି ମାନେ ଆଉ କାହାର ବି ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି, ଇଏ କରିବିନି। ମୋ ଘରେ ବି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ବଦନାମ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯେ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ଥିଲି ସେ ସୋସାଇଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ କି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଜାଣି ସାରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆସିବା ଯିବା କରୁଥାନ୍ତି ତ ସବୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ କି ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ବୋଲି। ଆମର ତ ଡେଟ୍ ବି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ସବୁବେଳେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଇଏ କଲେ ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ତୁମେ ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଅପମାନ କରାଇଛନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବା, ମୋତେ ଚିଲେଇବା, ରାତି 3ଟା 4ଟାରେ କି ଆସିକି ମୋ କବାଟ ଧଡ଼ କରିକି ବଜାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଖର ସଂସାର ଗୋଟେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତେ, ସେ ବାବୁ ଜଣ କିଏ ଏବଂ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ନିଜେ ବି ନିଶା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ନେଇକି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କି ତୁମେ ତ ନିଜେ ଏତେ ନିଶା ଖାଉଛ, ତୁମେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ କାହାରିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯାଉଛ? ତୁମେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଠିକ୍ ନାହଁ ନା। ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ଯେ ବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଜଣ ନିଜେ ନିଶା ନେଉଛନ୍ତି, ମଦ ନିଶା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବତୀକୁ ଫସାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା। ଯେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ମିଶି ନଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନେବୁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ତୁମେ ବି ମୋତେ ଭଲସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ନେଇଥିଲି ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲି। ଆଉ ଏକା ଦିନ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ହେବନି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା ତ ରହୁନାହିଁ। ମୋ କାମରୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କେଇଠି 2 ଘଣ୍ଟା କି 3 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି। ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଯାହା ଜାଣିପାରିଲି, ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଖୁଲାସା କରିପାରିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ପାଦ ଥାପୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଉଛି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ କିମ୍ବା ଆମ ଭଳିଆ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ କହିବି କି ପ୍ରେମ କର ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପରେ ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସହିବାର ସକ୍ଷମତା ବି ରଖ। ଆଉ କାହାରି ଉପରେ ଭରସା କରିବା, କାହାରିକୁ ଏତେ ଇଏ କରିବା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଭରସା କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଭରସାର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ମିଳିଲା। ତା ଉପରେ ତା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ଭରସା କରିକି ଇଏ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଭରସା କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲି ବୋଲି ହିଁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ତ ଭଲ ପାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହାରିକୁ ଏମିତି ଏତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭରସା କର ନାହିଁ କି ତୁମେ କାଲିକି ମୋ ଭଳିଆ କାନ୍ଦିବ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାହାଘର ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, କେମିତି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ସହ ରଖିପାରିଲେ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଡ୍ରିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଫର୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରିଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ କି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ତ ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା, ମୁଁ ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବିନି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ମିଶିକି ଡ୍ରିଙ୍କ କରିବା, ଆମେ ରହିବା।
ଆଉ ତମେ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ନ ହେବା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫିଜିକାଲି ଇଏଟା ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଦୁଇ ଜଣକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା ଇଏ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସବୁ ମିଶିଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାଘରିଆ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆମେ ମିଶିକି ହିଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲୁ ସେଇ ଭାବନା ଇଏରେ ହିଁ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏବଂ ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆପଣ ସେ ପୁଅ ପିଲା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଉଛି ଏତେ ସବୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ବି ଇଏ କରୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯେ ଏସବୁଠୁ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି ମୋ ତ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭରସା କଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଆମେ ମିଶିକି ବି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଆମେ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି କହିଲେ କି ହଁ ତୁମେ ମିଶିକି ରହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ମୁଁ ସେ ଏତିକି ତ କହିପାରିବି କି ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ବଟ୍ ଭଲ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କି ଏମିତି ଇଏ ପିଲା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ହେବ ବୋଲି। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିଛି ପିଲା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପିଲା ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଚରିତ୍ରରେ ଆଞ୍ଚ ନ ଆସିବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇପାରୁଛି ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇପାରୁନି ସେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା। ଆଜି ମୋତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇପାରିଲାନି ମୋତେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ସବୁ କରିଲା ମୋତେ ପିଟାମାରା କରିଲା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳିଲା ମୋତେ ଆଜି ବଦନାମ କରିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ନା। ଯଦି ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହିଁ ଦେଇପାରୁନି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ନୁହଁ କି ଆଜି ତୁମ ଗାଡ଼ିର କି ଡୋର୍ ଖୋଲିଦେଲା କି ତୁମ ସହିତ ଟିକେ ଭଲସେ କଥା ହେଇଗଲା ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଦେବା ଦରକାର। ହାତ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜେ ବି ଭାବିବା ଦରକାର କେହି ପଦେ ଭାଷା କହିବା ପୂର୍ବରୁ କି ତୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଜି ସେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏତେ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅପମାନ କରିଲା ଏ ଜିନିଷରୁ ତ ଏତିକି ଜଣା ପଡ଼ି ହିଁ ଯାଇଥିବ କି କାହାକୁ କିଏ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଏଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ପରେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଝିଅ କେସ୍ ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁଅ ନାଁରେ କି ଆଗରୁ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ କି କେସ୍ ହେଇଛି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମ୍ ଘଟଣା ସବୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ପିଏ କରିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଝିଅକୁ ବାଡ଼ାବୁଡ଼ି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୋକ ସବୁ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ଖାଲି କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ନାଁରେ କି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଥିଲା ପଇସା ଖାଇବା ଲୋଭରେ କି ମୋତେ ଏମିତି କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ କି ହଁ ମା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବୁନି କି ତୋର ତ ଆମେ ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତ ଆମେ ତ କରିଦେବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ। ମାନେ ପୁଅର ପରିବାର ଲୋକ ପୁଅର ସବୁ କାଣ୍ଡ ଜାଣିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ପୁଅ ସହ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି ତ? ପୁଅର ପରିବାର ଲୋକ ହିଁ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୁଅର ପରିବାର ଲୋକ ସାମିଲ ନଥିଲେ କେବେ ବି କହିନଥାନ୍ତେ କି ତୁ କେଉଁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛୁ ଯା ଆମ ସବୁ ଥାନାରେ କି ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି ଆଉ କ'ଣଟା କରିନେବ ଆମେ ଧରେ ଦେଖିନେବୁ। ମୋର ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାହାରିରେ କିଛି ହେବନି ତୁ ହିଁ ବଦନାମ ହବୁ। ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ଯେ ପୋଲିସକୁ କ'ଣ କହିବେ? ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି कृपा କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ତା କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ତ ଖାଲି ଏଇ କଥାଟା ଖାଲି ଶୁଣିଦେ ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଦିଆ ହେଲା ସେଇଟା ଦେଖିଦେଇକି କହିଲେ ବୋଲେ କି ତମେ ତ ମିଶିକି ରହୁଥିଲ ଆରେ ମିଶିକି କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ରହିଥିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ 8 ମାସ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ପଛରେ ବର୍ଷେ ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ହଁ କଲି 8 ମାସ ଆମେ ମିଶିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ ତ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହାରିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବେ କି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ତାକୁ ତ ଫୋନ୍ କଲୁ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ନାହିଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ ଆପଣ କେଉଁ ଏଙ୍ଗଲରୁ ପୁଲିସ୍ ବାଲା ହେଇଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥା କହିବେ କି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୋତେ ତ ଡେଲି ଫୋନ୍ କରିକି ସେ ଧମକଉଛି କେସ୍ ଉଠାଇବ ଯଦି ନ ଉଠାଇବ ଯଦି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବିନି ଇଏ କରିବିନି ସେ କରିବିନି ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କହିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାଉ ନାହିଁ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ପୋଲିସ ବାଲା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏସବୁ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ତ? ଆଜ୍ଞା
एसबू घटना दिन को दिन बढ़ी लगी मुझे ही 10-15 थर थाना को गली थाना सबू सबू समस्त सहित मुझे कथा है से खाली गोटे ही जिन मुझे देखिपुची से खाली हाँ 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 करदेकि पर डकैबू पर कहबू फोन करूँ एमती कहीकि किसी जिन कि भी रिस्पेक्ट मान दौना कि कहू ही ना मुझे जो थाना को जाकि मुझे ही थकी गली मत निज को अपमान लगे कि मुझे थर थाना को जाऊँगी। निश्चित भाव आप शुणुले युवती प्रेम शाश्वत प्रेम चिरंतर जो कथा कहुच्छी युवती जनक चेष्टा करते निजे भल पाइबा सी सफल करेंगे और जो पिला को सी भरोसा विश्वास कर हाथ धरवे जीवन सारा रही किंतु से बाबू जनक एमती घटना घटेले जे झील जनक एवं ना चंद्रशेखरपुर थाना केस करघटनाटी हूँ बाबू जनक निशा निवारण केन्द्र कर बाबूंर आल्कोहल निशा अन्य निशा थी झील निशा प्रबल अच्छी कहीं गोटे नुहे दुईट नुहे अधिकांश झील बाबू जन शारीरिक संपर्क रखिंट जो नहीं परिवार लोक संपृक्त अच्छा झील जनक अभियोग कर देखा बाकी रहा जे झील को चंद्रशेखरपुर थाना कौन तांको न्याय दूसरी और ये जो पुओ मैंने झील मान कौन सजा पुलिस भुवनेश्वर भिडियो निरंजन ज्योति प्रकाश पति प्रतिदिन टीवी।